اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام۔ اسرائیلی اقدام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام، اسرائیلی اقدام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا اور صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم اور مسلم ممالک کے وزراء خارجہ نے 26 دسمبر کو اسرائیل کی جانب سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صومالی لینڈ خطے کو تسلیم کرنے کے اقدام کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام اسرائیل کے بین الاقوامی قانون کی کھلی اور صریحاً خلاف ورزی کو ظاہر کرتا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ OIC ممالک اردن، مصر، الجزائر، کوموروس، جبوتی، گیمبیا، پاکستان، ایران، عراق، کویت، لیبیا، مالدیپ، نائجیریا، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکیہ اور یمن کے وزراء خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صومالی لینڈ خطے کو تسلیم کرنے کے اقدام کو اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کی عکاسی قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ریاستوں کے حصوں کو تسلیم کرنا ایک خطرناک مثال اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی غیر معمولی اقدام کے ہارن آف افریقہ، بحیرہ احمر پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ OIC اور تمام مسلم ممالک جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں اور صومالیہ کے اتحاد، علاقائی سالمیت اور اس کی پوری سرزمین پر خود مختاری کو نقصان پہنچانے والا ہر اقدام نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ اسے دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالاسلام ابدی کا ٹیلی فونک رابطہ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی صومالیہ کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اقدام کی مذمت کی گئی۔ عبدالاسلام ابدی نے سلامتی کونسل میں صومالیہ کے تحفظات اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کی معاونت مانگ لی۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ سمیت دیگر کثیر الجہتی فارمز پر صومالیہ کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ عبدالاسلام ابدی کا مشکل وقت میں ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں کہ صدر ٹرمپ کی روس یوکرین جنگ بندی کے لیے کوششیں۔ ملاقات کے بعد امریکی اور یوکرینی صدر کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی۔ امریکی صدر نے صدر زیلنسکی سے ملاقات کو شاندار قرار دے دیا۔ کہا کہ یوکرین اور روس امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایک یاد اور نکات پر اتفاق باقی رہ گیا ہے۔ یورپی ممالک سے امن کے لیے بات چیت مثبت رہی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین امن کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر سے جنگ بندی کی تجاویز پر مفید بات چیت ہوئی ہے۔ پشاور کے علاقے داؤد سعید میں مبینہ پولیس مقابلہ 5 ٹارگٹ کلرز ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کا تعلق نجم الحسن اور پینے گروپ سے تھا۔ CCPO ڈاکٹر میاں سعید کہتے ہیں کہ پینے گروپ مختلف اضلاع میں پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرتا رہا۔ ملزمان نے اب تک 30 سے زائد پولیس اہلکاروں، سیاسی و سماجی شخصیات کو ٹارگٹ کیا۔ پینے گروپ نے نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ناظرین، موٹر وے پر دھند کے ڈھیرے، موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 کو پشاور سے رشکی تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ M3 فیصل پور سے جڑامالہ، M4 پنی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی آگاہ کیجیے گا مبین۔ شہر لاہور کے موسم کی اگر بات کریں تو یہ صورتحال ہے کہ شہر لاہور کے اندر جو ہے وہ دھند نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور دھند کے پیش نظر جو ہے وہ لاہور سے ملکہ جو موٹر ویز ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور M2 موٹر وے جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور M11 جو ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ M3 کو بند کر دیا گیا ہے اور موٹر وے کا کہنا ہے کہ دھند کے پیش نظر موٹر ویز کو بند کر کے مقصد عوام کے سفر کو یقینی بنانا ہے تاکہ سیف ٹریولنگ جو اس کو شور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی، درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس وقت
मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो शहर लाहौर में 8 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्यूआई इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी होश रुबा इजाफा सामने आया है। शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पे दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो इजाफा है ही, लेकिन साथ साथ स्मॉग भी जो इसमें अपना काम कर रही है। स्मॉग और फॉग का जो लिथल कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से शहरों को बहुत परेशानी का सामना, खास तौर पर सफरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं शहरियों को। खास तौर पर जो लाहौर की अहम बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर भी हमें धुंध का राज देखने में आता है। इसमें धुंध के पेश नज़र रात के औकात में सफ़र से गुरेज करें, और क्योंकि दर्जा हरारत अभी नुमाया कमी है तो कोशिश करें अपने पहनावों और खुराक का लाजमी तौर पर ख्याल रखता है कि जो मौसम के या धुंध के मनफी एस्पेक्ट से उससे खुद को बचाया जा सके। हिज़्बुल्लाह का एक बार फिर हथियार न डालने का ऐलान। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि जनूबी लेबनान से पीछे हटेंगे, न हथियार डालेंगे। इसराइल के खिलाफ अवाम के दिफा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। अमेरिका लेबनान पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और इसराइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करे और हमले रोके। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। एक पायलट हलाक हो गया, दूसरा जख्मी हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर्स हादसे के बाद जमीन पर आ गिरे। एक में आग भड़क उठी। आपको बताते चलें कि अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी बताया गया। दोनों हेलीकॉप्टर्स हादसे के बाद जमीन पर गिरे। एक में आग भड़क उठी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला अवाम करेंगे। एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। इस सियासत में हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि क्या इकदाम उठाएं। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। अपोजिशन में जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। पीटीआई के साथ कुछ हुआ ही नहीं। पीटीआई सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। भी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ, कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दाम उठाए ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। उसमें हुकूमती जमातें, हुकूमत के साथी वाले जमातें को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा कि ये इंतहा पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत पे भी मुस्बत हो। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है। नाज़रीन, बलोचिस्तान के ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से असला गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस है। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। ऑनलाइन वारदात करने वाले गिरोहों के खिलाफ सीटीडी को नई जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। सीटीडी अवाम की जमा पूंजी लूटने वाले इन मुलजमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा। मासूम शहरी ऑनलाइन वारदातों के जरिए जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं। ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातों में बेतहाशा इजाफे के सदेबाब का अज़म। हुकूमत पंजाब का सख्त एक्शन मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार। सीसीडी को तफवीज़ करने का फैसला। मासूम शहरी ऑनलाइन वारदातों के जरिए जिंदगी भर की कमाई से महरूम हो जाते हैं। तनख्वाहदार और कारोबारी तबका इन मुलजिमों का आसान हदफ है। ये मुलजिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन को भी लूट लेते हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये लोग शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान की कार्रवाइयाँ भी करते हैं। इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी नहीं होता। ऑनलाइन वारदातों के जरिए इन मुलजिमों ने अरबों रुपए के असासे भी बना रखे हैं। सीसीडी अवाम की जमा पूंजी लूटने वाले इन मुलजिमों के खिलाफ भरपूर एक्शन करेगी। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुनज़्ज़म जराइम पेशा अफराद की जायदादों की कुर्की के लिए भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने यह फैसला मंशियात फरोशों के खिलाफ सीसीडी के हालिया तारीखी ऑपरेशन की कामयाबी के बाद किया है।